जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण पुणी थे स्वागत कर मोर यूट्यूब चैनल को ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम यही भिडियो डिस्कसन करवा आम पूर्व आलोचित +3 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो कोर पेपर 11 यूनिट 1 आम जो आलोचना चलती मो समय ओडिशा षष्ठ परिच्छेद है कि तार शेष परिच्छेद आम जो सिलेबस रही शेष परिच्छेद नुहे मैंने सिलेबस अनुसार शेष परिच्छेद जो षष्ठ परिच्छेद तार यही भिडियो हूँ पार्ट 2 या पूर्व पार्ट आम आलोचना कर दी। तो पार्ट 2 है जो मैंने या पूर्व पार्ट देखना जाइए देखी दिंतु चैनल प्ले लिस्ट रे अच्छी जदि आप कमेंट करूँ मुझे आपको लिंक प्रोवाइड करदेवी। तो प्रथम पार्ट रे आम एति जाए आलोचना करते ये पार्ट रे आम यूँ आरंभ करवा। तो चलतु स्टार्ट करवा आ चैनल को जो मैंने सब्सक्राइब करना फटाफट सब्सक्राइब कर दिंतु ऑल नोटिफिकेशन कर दिंतु जहाँद्वारा कि जहाँ भी नुआ नुआ वीडियो अपलोड हो आप नोटिफिकेशन जीव वीडियो भल लगे लाइक करेंगे ना सांग सहित सेयार कर दिंतु। तो चलते स्टार्ट करवा। यही दीर्घ समय मध्य ओडिया मानक एपरी शोचनीय अवस्था होइतिला काहीकि ओडिया मानक अधपतन बहु कारण मध्य गोटे प्रधान कारण होउछि सेमानकर अतीत जो कथा कहउछि जे ओडिया मानक तत्कालीन समय जो ओडिसा रे तार राज्य भाव एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करि नथिला। स्वतंत्र जो गणजात अंचल मान ओडिशा सहित मिसिले तापर जाइए ओडिशार नाम भारतर मानचित्र चित्रित है नामित है पूर्व सेमती तार सेमती कौन नाम नथिला बोली कहला। तो एमती कहीं होता तो ओडिया मानक अधपतन बहु कारण मध्य गोटे प्रधान कारण हूँ कौन ना से अतीत बोली कहते अतीत प्रति अभिभक्ति कौन मुसलमान मरहटा मानक द्वारा शासित हेबा बेले ओडिशा रे जो नूतन परिस्थिति और संस्कृतिर अभ्युदय घटिला सही परिस्थिति और संस्कृति सहित सहयोग करी सेथिरु जेतिकी सुविधा पाइबार कथा ओडिया माने ताहा पाई पारि नथिले। तो मरहटा मुसलमान जो कहले मोगल माने भी आसते शासन करते से समय रे तांकर जो संस्कृति तथा विभिन्न परंपरा सब आम ओडिशा रे प्रचलित है। तो से सहित जहाँ भी जी सुविधा पाइबार कथा आम ओडिया माने से माने सांस्कृतिक क्षेत्र में हो कि परंपरा कि आमर चालीचलन क्षेत्र सेमती उचित ठीक ठाक आम सुविधा पाई पारे से माने जे दिने गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत विस्तृत भूखंडर अधीश्वर थिले को माने ओडिया माने कारण से राजा माने जे कपिलेन्द्र देव जमी कहते जे गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत स्थान अधिकार करथिले ओडिशा को राज्य कर रखिथिले। एही गर्व सर्वदा मनरे बही सेमाने नूतन शासक मानक सहित सालिस करि नथिले किंबा सेमानक संस्कृति को स्पर्श करि नथिले। फल नूतन शासक मानक शासन संस्था और सैन्य विभाग रे ओडिया मानक प्रवेश अधिकार नथिला। कहवा बाहुल्य जे मुसलमान माने दीर्घकाल राजत्व करिया फल भारत रे गोटे नूतन संस्कृतिर उद्भव घटिथिला। जब मुसलमान राजत्व कले तांका समय ओडिशा रे गोटे नूतन संस्कृतिर जन्म हैला एवं यही संस्कृति रे उद्बुद्ध भारतीय माने उर्दू और पारसी शिक्षा करुथिले कारण अधिकांश मुसलमान माने उर्दू जेहेतु तांकर भाषा तो से संस्कृति जो आम तांकर गोटे थर शासन जेहेतु ओडिशा चलला माने तो तांका संस्कृति परंपरा सहित आम संस्कृति मिसिबा ना तो मिसिगला पर कौन है ना उर्दू और पारसी शिक्षा कले लोक माने मुसलमान आईन कानून रे अभिज्ञ हेउथिले एवं मुसलमान राजत्व काल वेशभूषा चालीचलन को ग्रहण करी नेउथिले। मुसलमान का समय जिते शासन चली मोगल मान शासन तो से समय वेशभूषा चालीचलन रीतिनीति को आम ओडिया लोक मैंने कौन कले ना ग्रहण करने तेणु से हिंदू हूँ बा मुसलमान हूँ मुसलमान शासन संस्था सहित निजक मिसाई चली पारुथिले कौ माने ना ओडिया माने सर्वदा निज प्राचीन संस्कृतिर अतिभक्त होई नूतन संस्कृति सह संपूर्ण असहयोग करथिले। एथिरे शासक मानक कौनसी क्षति होई नथिला मात्र ओडिया मानक प्रभुत क्षति होइथिला। अनुसंधान कले जना जाय जे ओडिशार बहु अण ओडिया जमीदार मुसलमान मरहट्टा शासन काल रे ही ओडिशार आस्थान स्थापन करथिले। बहुत अण ओडिया लोक माने मध्य ओडिशार जमीदार भाव आस्थान स्थापन करथिले। केवल ब्रिटिश राजत्व काल रे ही ओडिशार अण ओडिया और मध्यवित्त मानक उद्भव घटितला बोली कहले बा भाविले ता संपूर्ण अनैतिहासिक हेबा बोली लेखक कहउछन्ति। ता पूर्वरु मध्य से हाइतला। मुसलमान
ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲା। ମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଇଟା ଘଟିଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହିତ ମିଶିଲା। ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ରୀତିନୀତି ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ଆମ ଏଠାରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଆମ ସହିତ ପ୍ରଭାବିତ କରି ରଖିଛି ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି। 1803 ମସିହା ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଚରମ ଅଧୋଗତି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଇଂରେଜ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଖଲ କରିବା ପରେ ପରେ ହଠାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ। କୋଉମାନେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଚେଞ୍ଜ କରିନଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଶାସକମାନଙ୍କ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଏଠାରେ ପୂର୍ବପରି ପ୍ରଚଳିତ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହି ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ। ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲେ। ଫଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି କରାଯାଇ ନଥିଲା ଶାସନ ପଦ୍ଧତିରେ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଅଲଗା, ଯେମିତି ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନେ, ବିହାରୀ ଲୋକମାନେ, ଆନ୍ଧ୍ର ଲୋକମାନେ ସେଇ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଏବଂ ଏହି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ। କହିଲି ପୂର୍ବରୁ ବଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ, ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଥିଲେ। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରି ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଏହି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କେବଳ ଶାସନତନ୍ତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜମିଦାରୀକୁ ମଧ୍ୟ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଅଧିକାର କରିନେଇଥିଲେ। ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଯେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜମିଦାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦଖଲ କରିନେଇଥିଲେ, ଯେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ରାଜକର୍ମଚାରୀତ୍ୱର ବଞ୍ଚିତ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଜମିଦାରୀ ମାନଙ୍କରୁ ବଞ୍ଚିତ, ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ବଞ୍ଚିତ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ବନ୍ୟ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଗୌଣ ଭାବାପନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଉଦର ପୋଷଣ ଉପାୟ ନ ପାଇ, ଉଦର ପୋଷଣ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ଉପାୟ, ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଉପାୟ ବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ, ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା କଲିକତା, ରେଙ୍ଗୁନ, ଆସାମ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଯାଇ ସେଠାରେ କୁଲି ପାଚକ ଇତ୍ୟାଦି ରୂପେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଏଇ ସବୁ ବୃତ୍ତି କରି ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ମୁଠାଇବା ପାଇଁ। ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ରମଶଃ ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ କୁଲିର ଦେଶ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚତର କର୍ମରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଭଳି କି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଦେଶ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଇଏ କଲେ, କୁଲି କାମ କଲେ, ଇଏ କଲେ, ତ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କୁଲି ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ କର୍ମ ମିଳୁନଥିଲା, କାମ ମିଳୁନଥିଲା, ବାହାର ଷ୍ଟେଟରେ ହିଁ କାମ କରୁଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଠାରେ କେହି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯେ ସେ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରେ ଯାଇକି କରୁଛନ୍ତି। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଧାରଣା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ମୋର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବଦ୍ଧମୂଳ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ, ଲେଖକଙ୍କ ସମୟରେ 1931ରୁ 1935 ମଧ୍ୟରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଏହି କଥା ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ପୁରୀକୁ ଗଲେ ପଣ୍ଡାମାନେ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ପୁରୀକୁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ଯାଉଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡାମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆସୁନ ବାବୁ, ଆସୁନ, আপনার বাড়ি কোথায়, কিছু দিতে নিতে হবে না। তো এটা বঙ্গলা ভাষা লেখা হয়েছে যে আসুন বাবু, আসুন, আপনার বাড়ি কোথায়, কিছু দিতে নিতে হবে না। গৌড় গৌড়ুণী মানে কହୁଥିଲେ দুধ নিবে বাবু, ভালো দুধ। ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମଟା ଯୋଉଟା ହେଲା ଆସୁନ ବାବୁ, ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଯେ আপনার ବାଡ଼ି କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି, ଆଉ কিছু দিতে নিতে হবে না, କିଛି ଦବା ନେବା ହବ। ଆଉ ଥରେ ଗୌଡୁଣୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ଦୁଧ ନେବେ ବାବୁ, ଭଲ ଦୁଧ, ମାନେ କ୍ଷୀର ନେବେ ବାବୁ, ଭଲ କ୍ଷୀର। ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଶିକ୍ଷିତ ବା ଭଦ୍ର ବେଶଧାରୀ ଥାଇପାରନ୍ତି। ଅତଏବ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ନଥିଲା ଯେ ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ହିଁ ମୂର୍ଖ, ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଦ୍ଧମୂଳ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହି ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଜନ୍ମ ଘଟିଥିଲା ଓ କର୍ମ ଜୀବନ ବିତି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଅବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଅବିଶ୍ୱାସର ବିଷ ଘାରି ଯାଇଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସର ବିଷ ଉତ୍କଟତର।
ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନଗ୍ରସରତା ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରତିବେଶୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଲେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ଉପଶମ ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳିଆ ସବୁ ଭାବୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଭାରତ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଯେହେତୁ ଆମର ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତ ସେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୂଖନନ କରିଥିଲେ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା। ଆଗରୁ ଲେଖିଛି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ହିଁ ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳର ଉଚ୍ଚତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଅଦୃଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣଧାର ମୋର ଜୀବନର ତରିକୁ ଭାଇ ନେଇ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଦେଲା। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବମୋଟ 16 ବର୍ଷ ରହିବା ବେଳେ ମୁଁ ଅବିଭକ୍ତ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ପରିଭ୍ରମଣ ଓ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି। ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ 16 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗେ, ତ ଲେଖକ ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଘୁରି ବୁଲିଛନ୍ତି, ପରିଭ୍ରମଣ କରିସାରିବା ସହିତ ଅବସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭବୋଜ୍ଜଳ ବଙ୍ଗଦେଶରେ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ମୃତିପୁତ୍ର ବିହାର ପ୍ରଦେଶରେ ବଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବଙ୍ଗଦେଶ ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଏଠି ବିହାର କଥା କୁହାଗଲା। ଶସ୍ୟଶାଳୀ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ କଥା କୁହାଗଲା। ଆଉ ଗୋଧୂମ କ୍ଷେତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚନଦର ଅବବାହିକାରେ ହିମାଚଳର ପାଦ ଗିରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ, ହିମାଚଳ ଶୃଙ୍ଗ ତୃଷି ଶୋଭିତ ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବନଗିରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଧନଶାଳୀ ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପୂର୍ବ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ତମାଳ ତାଳ ଶୋଭିତ କେରଳ, ବିଜୟନଗର ସ୍ମୃତିପଟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆଉ ବେଳା ବିଭୂଷିତ ପୂର୍ବ କୀର୍ତ୍ତିମାଳିନୀ ତାମିଲ ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷୀ ଭୂମିରେ ପରିଭ୍ରମଣ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଭାରତକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମାନେ ଏଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଲେଖକ ପରିଭ୍ରମଣ କରିସାରିଥିଲେ 16 ବର୍ଷ ରହି ତାଙ୍କ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦୁଃଖିନୀ ମାତୃଭୂମି ଓଡ଼ିଶାକୁ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେଥର ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାହା ସହିତ ତୁଳନା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ମୋର ଦୀର୍ଘ ଅବସ୍ଥାନ ଫଳରେ ମୋତେ ଜଣାଗଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଧାରା ହେଉଛି ଏକ, ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ରଙ୍ଗ ଦିନେ ମହୋଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଭାରତକୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ଅଧୁନା ଦୈନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ମଳିନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ମଳିନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ କଣ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି? ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ କଣ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ କଣ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି? ମୋ ଅନୁଭବରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଗରିବ ଦେଶ ହେ। ସମସ୍ତେ ଯୋଉଠି ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କେବଳ ନା ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଦେଶ। ନୀତିହୀନତାରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଆସେ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ନୀତିହୀନତା ଆସେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା? ନୀତିହୀନତା ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, କୋଉଟା ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା ବୋଲି ଲେଖକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ହିଁ ନୀତିହୀନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ନୀତିର ନାଶ ହେଲା। ଉଦ୍ୟମହୀନତା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗୁଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କେତେକ କାରଣ ଆଗରୁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବହୁ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଥା। ବନଗିରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଣ ଭୂମି ଆକର୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ କୃଷକ ନିରନ୍ନ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ନିରନ୍ନ ମାନେ ଅନ୍ନ ମିଳୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ କୃଷକର ହାତରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଯେ ସେ ତାହାର 5 ମାଣ ଜମିକୁ 6 ମାଣ କରିପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସବର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲେ କାଲି କଥା ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭାବାପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଦେଖିବା କାଲି ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପରି ଦରିଦ୍ର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ସୁଧଖୋର ସାହୁକାର ଟିକିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦରିଦ୍ର। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ହେଉଛି କଣ? ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ। କେତେ ଦିନକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ଯୋଉ ପଦଟା ଏଟା ଲେଖା ହେଲା, ଏଟା ହଉଛି ଆମର ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ହେଲା। ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ର ଗୋଟେ ଅଂଶ।
ହେଲା। ତ କେତେ ଦିନକୁ ମନ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆଣ୍ଟ କି ଘେନି ଯିବୁ ତୋର ଛୁଟିଲେ ଘଟ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଏଇଟା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଧନ ରଖୁ ସାଇତିକି ରଖିଛୁ ତାକୁ ଗଲାବେଳକୁ କେମିତି କଣ ନେଇଯିବୁ ମରିଗଲା ପରେ। ତ ଏଇଟା ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା କଣ ନା, ଯେ କେତେ ଦିନକୁ ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛୁ, କଣ ତୁ ନେଇଯିବୁ, ତ ତାର ଦରକାର ନାହିଁ, ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ମିଳିଲା ସେତିକି ଖାଉଛ ସେତିକି ଖାଅ, କାଲିବା କଥା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଣିତ ବ୍ୟଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟମହୀନ ଜାତି ଧନ ଓ ମାନ ପାଇବୁ କାହୁଁ। ପ୍ରତିବେଶୀମାନେ ଆମ ହାତରୁ ଧନ ଓ ମାନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଭାବିଲେ ସେଥିରେ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିବ, ବିଦ୍ୱେଷ ବଢ଼ିବ, ମାତ୍ର ଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ଧନ ଓ ମାନ ହାତ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ହେଉଛି, ଜୋରଦାର ମୁଲକ ତାହାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ଜୋର ଅଛି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଧନ ଓ ମାନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ନିଜେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଭାରତର ସର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗରିବ ଦେଶର ଲୋକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଉନଥିଲି କିମ୍ବା ପ୍ରତିବାଦ କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି କିପରି ନିଜ ମନ ଓ ହାତର ଜୋର ବଢ଼ାଇ ପାରିବି ବୋଲି। ମୋର ମନର ଜୋର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ଅହିଛତ୍ରରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ପାଞ୍ଚାଳର ରାଜଧାନୀ ଅହିଛତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମନଗର ନାମ ଧାରଣ କରିଛି। ମାନେ ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯିଏ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ପାଞ୍ଚାଳର ରାଜଧାନୀ ଯୋଉଟା ଅହିଛତ୍ର ଥିଲା, ତାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ରାମନଗର। ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବରେଲି ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥ ବରେଲି ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥ ଆଉଲା ତହସିଲରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ କୋଉଟା ନା ଏଇ ରାମନଗର ଯୋଉଟା ଅହିଛତ୍ର ଯୋଉଟା। ତ 1937 ରୁ 1944 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଆର୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ସ୍କଲାର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ କିଏ ଲେଖକ ହେଲା କି ପାଟନା ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥ ନାଳନ୍ଦା ଓ ରାଜଗିରିରେ, ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥ ନନ୍ଦନଗଡ଼ରେ, ବାରାଣସୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଘାଟରେ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପାଞ୍ଚିମାଢ଼ିରେ ଚାଲିଥିବା ଖୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଏବଂ କଲିକତା, ନାଳନ୍ଦା, ପାଟନା, ବାରାଣସୀ, ସାରନାଥ, ଏଲାହାବାଦ, ମଥୁରା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଲାହୋର, ତକ୍ଷଶିଳା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମ୍ୟୁଜିୟମ ମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପରେ ଏହି ଅହିଛତ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା ଖୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ଏଠାରେ 1940 ରୁ 1944 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଖୋଦନ କରିବା ହେଲା କି। ଖୋଦନ କରିସାରିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଯାହା ତାହା ସବୁ ମିଳେ, ତାକୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତାର ସବୁ ସମସ୍ୟା ନିରୂପଣ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କୋଉ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସେ ସବୁ ଇଏ କରନ୍ତି, ତ ସେଟା ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ହେଲା କି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଇଏ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଲେଖକ ଥିଲେ, ତ ସେଇ ଅହିଛତ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅହିଛତ୍ରରେ ସେ 1940 ରୁ 1944 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠାରେ ରହିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ରାମନଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନାଁ ହେଇଛି। ଅହିଛତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ଏବଂ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ମହାଭାରତ ଯୁଗରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। କୋଉଠାରେ ନା ସେଇ ଅହିଛତ୍ରରେ, ଯୋଉଟା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ରାମନଗର ହେଇଛି। ସେଇ ଦୁର୍ଗ ଖନନରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାଚୀନ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଥିଲା, ଦୁର୍ଗ ଯେହେତୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦୁର୍ଗ, ତ ଖୋଳି ସାରିଲା ପରେ ତା ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରୁଥିଲା, ସେଗୁଡିକର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଓ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ମୋ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନବିଶ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ ହେଲା କି, ଲେଖକଙ୍କ ପରି ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିଲା, ଏଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ମୋ ଭଳି ଶିକ୍ଷାନବିଶଙ୍କ ପାରଦର୍ଶୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଯେ ଲେଖକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେହେତୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଦେଖି ଚକିତ ହେଉଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେମିତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାନବିଶ ଆସିବା, ଟ୍ରାଇନି ବା ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ବା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷାନିବେଶ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ବିଭାଗରେ ରହିଲେ, ମାତ୍ର ମୋ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା ମୃତ ପାତ୍ର ବିଭାଗ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିପାରେ। ଲେଖକଙ୍କ ବିଭାଗରେ ଯୋଉ ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୋଉ ପୁଣି ବିଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା, କୋଉ ନା
ମୃତ୍ପାତ୍ର ବିଭାଗ। ମୃତ୍ପାତ୍ର ମାନେ ମାଟିର ପାତ୍ର। ମୃତ୍ପାତ୍ର ମାନେ ମୃତ୍ତିକା ବା ମାଟିର ପାତ୍ର ସବୁ ଲେଖକ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଇଏ କରି, ତ ସେଇ ଉପରେ ସେ ଲେଖକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ବା ଖୋଦନ କରି ଇଏ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସେ ବିଭାଗରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଖୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ମୃତ୍ପାତ୍ର ଓ ମୃତ୍ପାତ୍ର ଖଣ୍ଡ ବାହାରୁଥିଲା। ମୃତ୍ପାତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅଂଶବିଶେଷ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଅତି ବେଶୀ ଥିଲା। ଏହି ମୃତ୍ପାତ୍ର ଓ ମୃତ୍ପାତ୍ର ଖଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନତା ଅନୁସାରେ ସଜାଇ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ଗୋଟିଏ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର ଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଭାରତର ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ମୃତ୍ପାତ୍ର ଗବେଷଣାରୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖି ଯାଇଥିଲେ, ଯେ ତା ଦେହରୁ ଏମିତି କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ ବୋଲି। ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସାର୍ ଲିଓନାର୍ଡ ଉଲି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ମୃତ୍ପାତ୍ର ଗବେଷଣା ହୋଇନଥିବାରୁ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଃଖ, ସନ୍ଦେହ ଓ ସଂଶୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅହିଛତ୍ରରେ ରହି ପ୍ରାଚୀନ ମୃତ୍ପାତ୍ର ଉପରେ ଗବେଷଣା ଚଳାଇଥିଲି। ଗବେଷଣା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଲେଖକ। ମୋ ପାଖରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁପୁତ୍ର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୁଲିଯାଇ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏହି ଗବେଷଣାରେ ହିଁ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲି ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦର୍ଭ ମାନେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଭଳିଆ ଲେଟର ଲେଖି ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ତତ୍କାଳୀନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ କିଏ, ଜେନେରାଲ ରାୟବାହାଦୁର କାଶୀନାଥ ନାରାୟଣ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ସେହି ମୃତ୍ପାତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରି। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭ ପଢ଼ିବା ପରେ ଦୀକ୍ଷିତ ସାହେବଙ୍କ ମୋ ପ୍ରତି ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ସର୍ବସମକ୍ଷରେ ମୋତେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ସାନ୍ଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋର ସନ୍ଦର୍ଭକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରୁ ଆଗତ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ନିକଟତମ ପ୍ରତିବେଶୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୋ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାଜାତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଈର୍ଷା କରିଥିଲେ ଲେଖକଙ୍କୁ। ଏହାପରେ ରାୟବାହାଦୁର ଦୀକ୍ଷିତ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ DPI ନିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ତାହାର ଅବିକଳ ନକଲ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷିତ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ଭାରତୀୟ ବିଭାଗର ଯିଏ ହେଡ୍ ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ସିଏ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ DPI ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଲେଖକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏଇ ଚିଠିଟା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଫିସ ଅଫ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କ୍ୟାମ୍ପ ରାମନଗର ଯୋଉଟା ଆମର ଅହିଛତ୍ରବାଦ ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ରାମନଗର କହିଥିଲି। ତ PO ଆନଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାରେଲି UP, ଡେଟେଡ ଡେଟ୍ ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଡିଅର ମିଷ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ, ତ ତାଙ୍କ ସବୁ ପାଖକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଚିଠିଟା ଇଂଲିଶରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଟା ପଢୁନି ଏତେ। এই ସନ୍ଦର୍ଭଟା ଲେଖକ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସିନସିୟରଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତବେ ଦେଖିବା ଏଠୁ। ଏହି ଚିଠିରେ ଭାରତର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ପରମ ପଣ୍ଡିତ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ରାୟବାହାଦୁର ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଖାଲି ମୋର ପ୍ରଶସ୍ତି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରୀତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିନଥିଲେ। ଯେ ଚିଠିଟା ପଠାଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଏତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇନଥିଲେ ଚିଠି ଉପରେ। ଭାରତରେ ମୃତ୍ପାତ୍ର ଗବେଷଣାରେ ମୁଁ ଯେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲି ଓ ଆରମ୍ଭକର୍ତ୍ତା ଥିଲି, ଏ କଥା ଭାରତର ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକଥା ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ତତ୍କାଳୀନ ମହାରାଜା ସ୍ୱର୍ଗତ ସାର୍ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ମୋର ଗବେଷଣାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ତ୍ରିପାଠୀ ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିବା ଦୀକ୍ଷିତ ସାହେବଙ୍କ ଚିଠିର କପିକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ସେତେବେଳେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା, କ'ଣ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଶାସନ ଭାଗ ଦେବି। ତଦନୁସାରେ ମହାରାଜା ବାରିପଦା ଠାରୁ 18 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାନ୍ଧଡ଼ା ଶାସନରେ ଖାଲି ଥିବା ଗୋଟିଏ ଶାସନ ଭାଗକୁ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ 1945 ମସିହାର ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାଜବାଟୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜବାଟୀ ଯୋଉଟା ଆମର ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଅଛି, ରାଜବାଟୀ ଯୋଉଟା
ରାଜା ମାନେ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ ଦରବାରରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ମତେ ସନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଲେଖକଙ୍କୁ। ଶାସନ ବିଭାଗଟିର ପରିମାଣ କେତେ ଥିଲା ନା 100, ଯୋଉ ଲେଖକ ଶାସନ ବିଭାଗ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ 157 ମାଣ, ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପ୍ରଜାଜୋତ ଜମି ବାଦ ଦେଲେ ପ୍ରାୟ 35 ମାଣ ନିଜଜୋତ ଜମି ଥିଲା। ପରେ ଏହି ଜମିର ବିକ୍ରୟ ଲବ୍ଧ ଟଙ୍କା କଟକରେ କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପରେ ସେ ଯେତିକି ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଜମି ଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ତ ତାକୁ ଲେଖକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିକି ଦେଇକି କଟକରେ ଗୋଟେ କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ 157 ମାଣ ଜମି ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି। ତା ଭିତରୁ 157 ଜମି ଭିତରୁ ମାଣ ଭିତରୁ 35 ମାଣ କେବଳ ମାନେ ଚଳିଲା ଭଳିଆ ଜମି ଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ଏଇଠି ଥାଉ, ଲଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗକୁ।